جودك زد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات لك الشفاعة وهذا مقلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لا شفاعة وهذا مقلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لا شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحصل حكمك ويحصل سيدنا محمد صلى الله عليه رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد
يا رسول الله يا حبيب الله محمد بن عبد الله يا رسول الله إني مخلصا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله على من في وأنت خير الوارثين. وثم نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شيء فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال وفتعود ظافرة وعلى باب عزة تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديه سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيد سرك وحامل رعية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر كاس إمدادك في عبادك وساك كوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبلنا منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وصلاتنا إليك فلا تغيبنا
آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك به مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواظره ووالاه وظاهره وأم ببركاته وشرفه وجهاته أولادنا ووالدينا وهلا قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم راية الدين القويم في جميع الأفضال منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابصر العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتعييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وآدمنا في العمل بطاعتك وصدقك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Susunan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema meneladani Rasulullah dengan menebar empati menjalin silaturahmi. Selasa 18 Oktober 2022 Masehi bertepatan 22 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Bertempat di Majelis dan Sanggar Belajar Mahabbatun Nabi Barambai. Setelah kita awali dengan pembacaan syair-syair Maulid Simtut Durar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, perkenankan ulun membacakan susunan acara kita pada hari ini. Acara pertama pembukaan. Marilah kita buka acara kita hari ini dengan membaca basmalah. Acara kedua pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ibu Hajah Hikmah. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul
وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami muliakan para habaib, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Berambai, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pendalaman, yang saya hormati Ibu-ibu Kepala Desa Pendalaman Berambai, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati rombongan Maulid Al-Habsyi dari beberapa desa di Kecamatan Berambai, dari Berambai, Simpang Ugai, Simpang Purun, kemudian Berambai Muara, kemudian dari Desa Kolam Dalam dan juga Desa Bagaga, dan bapak-bapak serta ibu-ibu para undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul di acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan hidayahnya lah kita dapat datang dan berhadir pada acara hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita persembahkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat, sahabat, serta orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran beliau dari dulu, sekarang, hingga akhir zaman. Sekilas tentang acara hari ini, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Majelis dan Sanggar Mahabbatun Nabi Berambai, sebuah acara yang terlaksana atas dukungan semua. Jadi tidak ada acara hari ini kalau bukan dukungan semua. Kemudian perlu ulun jelaskan bahwa jika Bapak dan Ibu bertanya-tanya apakah di tempat kami masih ada majelis, kami selalu melaksanakan majelis. Jika ada yang mengatakan bahwa kami berhenti, sangat tidak benar. Kami selalu melaksanakan majelis walaupun di masa COVID kemarin, tapi dengan cara virtual. Sebelumnya sangat aktif dengan per minggu majelis rutinan ratib hadat. Kemudian setiap malam Jumat itu ratib hadat. Setelah itu per setengah bulan sekali kami melaksanakan majelis taklim yang diasuh oleh Guru Abdul Hadi. Beliau adalah dosen STAI Darussalam Martapura, itu sampai sekarang masih berlangsung. Nah kemudian kalau ada yang bertanya, siapa sebenarnya yang punya majelis di tempat kami? Perlu kami perkenalkan, perlu ulun perkenalkan, yang punya majelis di tempat kami sebenarnya bukan kami. Kami hanya tuan rumah saja. Yang punya adalah yang di depan ini, Bapak dan Ibu, yaitu yang pertama
Habib Alwi bin Ali Alidrus. Beliau adalah putra dari Habib Ali bin Abdullah Alidrus yang sering Bapak dan Ibu kunjungi bersama Ustadz Fadli kalau ke sekumpul atau ke gambut. Ini yang punya majelis itu di sini. Jadi yang punya majelis bukan kami. Kami bukan siapa-siapa. Kami hanyalah orang biasa yang kebetulan hanya memberi sarana dan tempat, tapi yang punya majelis adalah beliau. Nah, dulu beliau sebelum COVID itu per 1 bulan sekali aktif. Kami sempat melaksanakan kegiatan pendidikan di Sanggar Belajar karena COVID mandek karena 3 kali didatangi polisi. Akhirnya diam, kami melaksanakan secara virtual, tetap Habib Alwi yang mengisi. Hari ini yang banyak, kenapa ibu-ibu semua hari ini? Pada awalnya kami hanya ingin melaksanakan menarik burdah. Pada awalnya, nah ketika berbicara, lalu bulan Maulid diselenggarakan peringatan Maulid. Asal mula hanya kecil-kecilan. Nah akhirnya diambil kesimpulan setelah terjadi satu pembicaraan. Alhamdulillah Habib Alwi mau kesampit. Kita bersedia untuk mendampingi beliau, tapi ternyata kami kesibukan juga. Beliau mampir di sini. Alhamdulillah beliau mau mengisi dan bertemu dengan kita semua. Nah, kemudian perlu Bapak dan Ibu ketahui, di samping kita ini, di depan juga ada, di samping Habib Alwi juga ada Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf. Beliau dari Pasuruan. Kemudian di sampingnya lagi yang semula mungkin tertulis di spanduk adalah Habib Hussein Al-Haddad. Itu ada Habib Bagir Al-Jufri. Yang mana Habib Bagir orangnya aja? Habib Bagir yang di sebelah kiri Habib Alwi. Kemudian Habib Alwi hari ini membawa putra-putra beliau, Habib Adni bin Alwi Alidrus, kemudian Habib Bagir bin Alwi Alidrus, dan Habib Ali juga membawa putra beliau Ibrahim bin Ali Alidrus bin Ali Asgaf dari Pasuruan. Sedikit cerita tentang mereka, tentang para habaib yang ada di sini, karena banyak bib yang bertanya kenapa sampai bisa banyak datang. Sebenarnya rumah ini bukan rumah kami Bapak dan Ibu, tapi ini rumah para habaib. Jadi jika bulan Rajab, bulan Maulid, rumah ini memang tempat beliau tinggal ketika berdakwah di sekitar Kabupaten Batu Kuala. Dan kalau ada yang bertanya lagi, apakah disengaja? Tidak. Jadi kemarin ada satu orang habaib yang hanya berniat untuk singgah sebentar, bawa baju cuma 2 lembar, ternyata jadinya 9 hari 9 malam. Kemudian ada lagi yang berniat hanya sebentar, bawa baju cuma di badan, ternyata jadi 22 hari. Yaitu Habib Umar bin Husin Asgaf. Terus ada lagi Habib Nakib bin Abdullah bin Usman Al-Haddad bin Abdullah Al-Haddad. Beliau dari Jakarta. Jadi kalau di sini semuanya punya Habib Alwi. Punya Habib Alwi, jadi bukan punya majelis kami, sekali lagi bukan punya kami. Jadi kami hanya memfasilitasi saja. Pemimpinnya adalah beliau, dan semua majelis di sini beserta sanggar sudah berdasarkan izin dari Kemenang. Kemudian ada yayasannya, semua punya Habib Alwi. Nah, itu yang bisa ulun sampaikan karena banyak yang bertanya, dan tidak mungkin saya jelaskan satu persatu. Sekali lagi mohon maaf sekiranya dalam acara hari ini ada yang kurang berkenan di hati, terutama tadi untuk kelompok Barambai Muara. Mungkin terjadi kesalahpahaman, tidak menegur untuk menghentikan syair, tidak, tapi mengambil mikrofon saja. Mohon maaf sekali lagi. Dan kemudian terima kasih sudah mau datang ke tempat ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kita laksanakan hari ini. Kemudian untuk mengumpulkan beberapa kelompok rombongan Al-Habsi di sini bukan untuk satu pertandingan, tapi untuk menjalin silaturahmi.
Artinya dari desa Begagak bisa bertemu dengan desa satu, kemudian bisa bertemu dengan yang lain. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita bisa dipanjangkan umur, murahkan rezeki dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Jika nanti ada kekurangan dalam pelayanan dan lain sebagainya, mohon maaf dan ampun yang sebesar-besarnya. Terakhir, salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib yang hari ini bisa berhadir bersama-sama kita di sini. Alhamdulillah, bagi ulun pribadi ini adalah sebuah kehormatan dan kebahagiaan. Senang kiranya kedatangan para habaib di desa di Kecamatan Barambai, dan alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama di sini. Selanjutnya yang ulun hormati Kepala Desa Pedalaman yang juga berhadir, serta seluruh ibu kades yang turut berhadir pada acara hari ini. Kemudian yang ulun hormati juga panitia pelaksana kegiatan peringatan Maulid, serta ibu-ibu sekalian kelompok Maulid Habsi dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Barambai, serta para undangan sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang insya Allah hari ini dalam keadaan yang berbahagia. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Mengawali sambutan ini, izinkan ulun untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah menyampaikan undangan kepada kami, dan alhamdulillah atas izin Allah ulun bisa hadir di sini berkumpul di tengah ibu-ibu sekalian, dan juga alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu langsung dengan zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Tak lupa ulun ingin menyampaikan juga permohonan maaf dari Bapak Camat, suami ulun, yang tidak bisa berhadir hari ini karena berbetulan juga dengan acara yang ada di kabupaten. Kalau sedikit ulun mohon izin, boleh sedikit memberikan informasi, Habib. Awal mula Pak Camat juga berniat hadir, apalagi memang tahu hari ini para habaib banyak yang berhadir, suatu berkah yang luar biasa kalau kita bisa berhadir, duduk bersama di tengah-tengah orang saleh begitu. Jadi nanti kalau di akhirat suatu saat kalau kita ditanya, pernah tidak di dunia duduk bersama orang-orang saleh? Nah, ini buktinya ibu sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini bisa bertemu langsung dengan zuriatnya Rasulullah, tetapi apa boleh buat karena suami juga mengemban tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Jadi hari ini beliau mohon izin dan minta maaf kepada ibu muslimah sebagai panitia pelaksana tidak bisa berhadir. Beliau menyampaikan salam kepada ibu sekalian dan juga para habaib, dan mendoakan mudah-mudahan acara hari ini berjalan lancar dan insya Allah berkah untuk semuanya. Untuk selanjutnya, seperti yang mungkin tahun-tahun sebelumnya, perayaan Maulid ini merupakan perayaan tahunan yang dilaksanakan oleh umat Islam ya, mungkin di seluruh penjuru dunia, termasuk juga kita. Harapan kita mudah-mudahan melalui perayaan ini kita bisa semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga di bulan Maulid ini disebut juga bulan salat ya Bib ya. Nah, alangkah bagusnya kita kalau bisa juga meningkatkan, memperbanyak amalan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan juga
diharapkan kita bisa meneladani segala sifat-sifat terpuji dari Rasulullah, dari berbagai kisah-kisah yang kita dengarkan, dari berbagai ceramah-ceramah yang kita ikuti. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Dan nanti setelah ini para habaib akan memberikan ceramah kepada kita. Mari kita dengarkan dengan seksama dan dengan bersungguh-sungguh. Kita ambil pelajaran dan hikmah dari apa yang nanti akan beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin terakhir ulun sedikit, karena ini ibu-ibunya ngumpul, mohon izin untuk Ibu Muslimah dan Habib, mohon izin sedikit menyampaikan informasi bahwa nanti di tanggal 20 Oktober hari Kamis itu di dalam rangka akhir masa jabatan Bupati Bib, jadi ada majelis sholawat itu di lapangan 5 Desember. Jadi kalau ibu-ibu juga mau hadir itu juga terbuka. Jadi dimanapun majelisnya, majelis sholawat, kalau kita bisa berhadir, alhamdulillah, insya Allah di sana ada berkahnya. Jadi kalau ibu mau, jadi ulun ingin menyampaikan informasi, itu terbuka untuk umum. Tempatnya di lapangan 5 Desember. Insya Allah itu dihadiri oleh Habib Syekh malam Jumat yang akan datang ini. Mungkin demikian apa yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf kalau jika ada salah dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumikum. Selamat datang pada tamu baginda Rasulullah SAW, mobil khusus ibu-ibu, pemuda dan pemudi desa Berambai. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini bersama-sama atas hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah petunjuk dan langkah kaki kita pun adalah langkah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa juga saya ucapkan kepada para habaib, Habib Bakir bin Alwi Al-Jufri, teman ulun seperjuangan juga, dan Habib Ali tadi, Habib Ali bin Abdurrahman Segaf dari Pasuruan, dan kepada Sahibul Bait, Bapak Mumus Mulyadi dan Ibu Muslimah, dan kepada Ibu Camat, dan kepada semuanya yang hadir di sini. Kalau tidak bisa sebutkan satu persatu, kalau untuk sebutkan bin-binnya kena sampai subuh lagi adalah tentu. Alhamdulillah, pada perayaan Maulidin Nabi Muhammad SAW kita duduk yang dimana setiap kita hadir di satu majelis, setiap tahunnya kita mendengarkan ceramah dari beberapa dai, dari berpuluh-puluh dai, habaib, ulama, kiai dan lain sebagainya, menceritakan tentang Rasulullah SAW, yang dimana setiap hari kita mendengar ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya Rasulullah SAW tidak pernah habis. Tidak pernah namanya ada saat untuk berhenti untuk mengenal baginda Rasulullah SAW itu tidak ada. Dan bagaimana ibu-ibu tadi, Masya Allah, membaca Maulid Al-Habsyi, mengungkapkan syair-syair, pujian-pujian untuk baginda Rasulullah SAW. Bagaimana perjuangan Sahibul Maulid Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sampai terjadi sebuah gubahan kecintaan kepada Rasulullah SAW.
bahwasanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam rasa kerinduannya, ini nih satu pelajaran ini untuk ibu-ibu, karena ini khususnya untuk ibu-ibu. Kemuliaan seorang perempuan tadi itu terletak di mananya? Orang laki berdakwah, jihad, sholat, sembahyang segala macam di luar rumah, dengan banyak mereka mendapatkan jajaran. Seorang perempuan itu di mana posisinya? Apa harus keluar rumah umpat perang? Tidak ada juga. Apa harus keluar rumah umpat begawi? Tidak ada juga. Jadi tugas perempuan itu apa? Al-mar'atu solehah. Perempuan yang solehah itu apa? Berbakti kepada suami, taat kepada suami. Tapi, nah ini tapi, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seandainya disuruh taat di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kada boleh diumpati. Perempuan bisa mulia. Pernah di zaman Rasulullah SAW seperti ini mungkin ya. Jadi perkumpulan laki-laki mungkin beda dengan perempuan gitu, softnya dipisah. Semua orang itu disuruh nanya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya ada satu orang perempuan yang luar biasa. Dan ini pertanyaan tidak pernah terjadi sebelumnya dan sampai sekarang tidak pernah terjadi, kecuali Sidin tadi. Nah tadi Sidin itu mengeluh. Perempuan tadi di zaman Rasulullah SAW itu tadi mengeluh, ya Rasulullah, engkau berikan laki-laki satu kemuliaan. Dia berangkat jihad kepadamu. Dia mati, seandainya dia meninggal dalam keadaan syahid. Tak perlu dimandikan lagi. Dia seperti ini, bergaul gasan keluarga ini seperti ini seperti ini. Ganjarannya luar biasa. Kami sebagai perempuan yang cuma di rumah, yang cuma masak aja ya. Masak, mengurus anak, mengurus laki. Ganjarannya itu kita kepengen dapat yang seperti seorang laki-laki. Disinilah Islam itu tidak ada keadilan. Di saat itu Rasulullah SAW tersenyum dan berkata kepada si perempuan tadi, inilah pertanyaan yang tidak pernah dipertanyakan wanita sebelumnya dan setelahnya. Pertanyaan seperti ini pertanyaan yang sangat bagus ya Rasulullah SAW. Dijawab oleh Rasulullah SAW, seluruh pekerjaan laki-laki semua ada ganjarannya. Akan tetapi wanita yang akan melaksanakan ketaatan kepada suaminya, taat kepada Allah SWT, walaupun ini di rumah aja, seluruh pahala yang dikerjakan, sholat Jumat, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya, itu melebihi daripada seorang laki di rumah aja syaratnya. Di rumah aja. Berhias diri di rumah jasad sih, bukan menampakkan jasad, akan tetapi menampakkan apa yang di dalam hati kita tadi. Nah, itu tadi. Padahal ya Allah, nikmatnya seorang perempuan seperti Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita soleha, perempuan yang soleha, begawinya apa? Sidin belaki juga, punya laki, jadi sampai izin dengan suaminya. Ada lagi yang diperlukan, wahai suamiku, mengadakan ulun dan beribadah kepada Allah SWT. Kira-kira pian pernahlah melaksanakan hal itu? Sudah masak segala macam, menjulung apa segala macam, anak sudah mengurus, izin lagi ulun dan beribadah kepada Allah SWT. Khusus beribadah kepada Allah SWT. Ya Allah. Pernahlah terjadi dengan diri pian-pian tadi di rumah ini. Karena apa? Melaksanakan, kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita yang diciptakan di dunia tadi ini, manusia dan jin lagi. Jangankan manusia aja, jin disuruh beribadah kepada Allah SWT. Bukan khusus untuk pegawai aja ada. Beribadah kepada Allah SWT. Diminta semua pekerjaan di dunia tadi, rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang lepas daripada godok atau ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penggawian kita jalani ikhtiar. Terima hasil kita tawakal. Semuanya daripada itu saja.
Karena kita masuk di dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun akan sedikit menceritakan bagaimana nikmatnya seorang ibunda daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa kelahiran beliau. Beliau hendak melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam malam 12 Rabiul Awal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Dengan begitu nikmatnya, Sayyidina Aminah tidak pernah merasakan sakit sama sekali, teman-teman. Dan dikatakan di dalam kitab An-Ni'matul Kubra yang dikarang oleh Al-Imam Syihabuddin Ibn Hajar Al-Hitami Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya pada bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah, jadi dalam bulan Rabiul Awal, saat hari-hari menjelang kelahiran baginda Rasulullah SAW tadi ini, Allah melimpahkan berbagai macam anugerah kepada Sayyidah Aminah. Allah Subhanahu wa taala memberikan khusus anugerah kepada Sayyidah Aminah. Mulai tanggal 1 hingga malam ke-12 kelahiran daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam pertama, ini sampai 12 lah. Pada malam pertama Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala kedamaian dan ketenteraman di dalam hati Sayyidah Aminah. Tidak ada rasa sumpah ataupun galau di dalam diri Sayyidah Aminah, itu tidak ada. Kemudian bahari hendak lahiran kayak apa rasanya, bingung, duitnya ada kata kepikiran kita ini apa, kedukun ini ada kata ya apa, pasti ada rasa-rasa seperti itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada Sayyidah Aminah, diberikan rasa ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya oleh Sayyidah Aminah. Dan pada malam yang kedua datang berita gembira kepada Sayyidah Aminah yang sebentar lagi dirinya mendapatkan anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa anugerah yang terbesar? Lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah anugerah terbaik bagi umatnya, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan siapa? Kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, pada malam ketiga datang seruan memanggil kepada Sayyidah Aminah. Wahai Aminah, sudah dekat saatnya engkau akan melahirkan Nabi yang agung, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Dan pada malam yang keempat, Sayyidah Aminah mendengar beraneka ragam jenis tasbih daripada malaikat secara nyata dan jelas. Jadi Sayyidah Aminah diberikan kemuliaan apa? Mendengar tasbih, tahmid, tahlil, takbir daripada malaikat. Ini kemuliaan daripada ibunda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada malam kelima, Sayyidah Aminah bermimpi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Khalilullah. Dan pada malam ke-6, Sayyidah Aminah melihat cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memenuhi seluruh alam semesta. Jadi Sayyidah Aminah diberikan kelebihan, bahasa wahyu mungkin karomah, kalau mukjizat untuk seorang nabi. Dan pada malam ke-7, Sayyidah Aminah melihat para malaikat tadi itu silih berganti mendatangi daripada kediamannya Sayyidah Aminah dengan membawa kabar gembira sehingga kebahagiaan, ya kan? Dan kedamaiannya semakin memuncak kepada Sayyidah Aminah. Jadi semakin gembira, bukan sumpah. Nikmat rasanya Sayyidah Aminah tadi ini. Dan pada malam ke-8, Sayyidah Aminah mendengar seruan yang memanggil di mana-mana. Suara tersebut sangat jelas mengumandangkan, berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta,
telah dekat saat kelahiran Nabi Agung kekasih Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Dan pada malam ke-9 Allah Subhanahu wa taala semakin mengucurkan limpahan belas kasih sayangnya kepada Sayyidah Aminah, sehingga tidak ada sedikit pun rasa sedih, susah ataupun sakit di dalam diri dan jiwa Sayyidah Aminah. Dan pada malam ke-10 Sayyidah Aminah melihat tanah Khaif dan Mina ikut bergembira menyambut daripada kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanah-tanah di Madinah itu berguncang menyambut daripada kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada malam ke-11 Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi bersukacita menyongsong kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada malam yang ke-12 Rabiul Awal, langit di dalam keadaan cerah, tidak ada yang namanya mendung sama sekali. Tidak ada mendung di malam itu, tenang, harinya sepi sunyi. Sayyid Abdul Muthalib sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sekitar Ka'bah, dan Sayyidah Aminah sendirian di rumahnya. Tanpa ada seorang pun yang menemani saya daripada Sayyidah Aminah. Dan tiba-tiba Sayyidah Aminah melihat tiang daripada rumah beliau tadi itu terbelah. Jadi Sayyidah Aminah tadi melihat di tiang rumah beliau tadi itu terbelah tiangnya tadi, dan pelan-pelan muncul 4 wanita daripada tiang yang terbelah tadi. Tiang di dalam rumah Sayyidah Aminah tadi, mungkin ini tiang itu terbelah, keluar 4 orang wanita, ya kan, yang tadi yang cantik, yang diliputi cahaya, keluar daripada tiang-tiang tersebut, yang memancarkan kemilau dan harum-harum yang sangat luar biasa. Dan yang pertama tadi datang kepada Sayyidah Aminah dan berkata kepada Sayyidah Aminah, sungguh bahagia engkau wahai Aminah, tidak ada di dunia ini wanita yang mendapat kemuliaan dan keberuntungan seperti engkau. Bentar lagi engkau akan mendapatkan dan melahirkan Nabi junjungan agung dan alam semesta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenalilah olehmu sesungguhnya aku ini adalah Ibunda Hawa. Yang pertama, perempuan yang keluar daripada tiang tadi dengan cahaya yang luar biasa. Pertama siapa? Ibunda Siti Hawa. Yang keluar menemani kelahiran daripada Sayyidah Aminah. Dan yang kedua adalah masuklah seperti tadi, keluarlah pancaran cahaya dan harum yang semerbak mendekati kepada Sayyidah Aminah dan berkata bahwa aku adalah Siti Sarah. Siapa Siti Sarah? Istri daripada Nabi Allah Ibrahim. Yang pertama Ibunda Hawa, yang kedua Siti Sarah, duduk di samping kiri. Yang pertama tadi Ibunda Hawa duduk di samping kanan, Siti Sarah di samping kiri tangan beliau. Dan yang ketiga, seperti itu juga, datanglah seorang perempuan yang putih bersih, yang cantik jelita, yang memancarkan cahaya dan harum wewangian yang keluar daripada belahan tiang tadi itu. Siapa? Asiyah bin Muzahib. Siapa Asiyah? Istrinya Fir'aun. Bayangkan, Fir'aun yang bahari mengaku Tuhan, punya istri yang solehah luar biasa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani kelahiran daripada baginda Rasulullah SAW. Dan setelah itu Sayyidah Asiyah tadi bin Muzahim duduk di belakang Sayyidah Aminah. Sejak Sayyidah Aminah semakin kagum karena ada beberapa wanita tadi yang menemani daripada kelahiran Sayyidah Aminah dan memberikan kabar gembira kepada Sayyidah Aminah. Dan yang terakhir siapa? Datanglah seorang perempuan,
Sayyidah Maryam, ibunda daripada Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi 4 seorang perempuan yang sangat luar biasa yang menemani kelahiran daripada Sayyidah Aminah. Nah setelah itu, detik-detik daripada kelahiran Rasulullah SAW, Sayyidah Aminah melihat daripada atap rumah beliau tadi itu terbuka lebar. Jadi beliau itu melihat semua. Allah membukakan mata basirah, pandangan beliau tadi itu terlepas daripada hijab-hijab dunia tadi, terlihatlah seluruh alam semesta tadi ini. Dan beliau melihat seluruh alam semesta ini berterbangan yang dipenuhi cahaya menyambut kelahiran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan maka dari detik-detik berikutnya seperti tadi itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada malaikat Ridwan, penjaga pintu surga, agar mengomando seluruh bidadari dan bidadara untuk berdandan yang rapi dan cakep tadi itu. Untuk apa? Untuk menyambut kedatangan daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kemuliaan baginda Rasulullah SAW tadi itu, kelahiran daripada Rasulullah tadi ini, kalau kita bayangkan kelahirannya seorang anak, mungkin orang tua kita melahirkan kita tadi ini, ya lahirnya seperti itu. Akan tetapi kelahiran daripada Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh makhluknya menyambut daripada kelahiran Rasulullah SAW. Dan dikatakan bahwasanya setelah para ibu-ibu Sayyidah Hawa, Sayyidah Maryam, Sayyidah Asia, dan Sayyidah Sarah menemani daripada kelahiran Sayyidah Aminah, di saat Rasulullah SAW dilahirkan, api yang selama 1000 tahun yang tidak pernah padam itu padam seketika. Dan di saat berhala-berhala, patung-patung yang disembah oleh orang-orang kafir di saat itu semuanya jatuh, dan di mana seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala itu bergembira menyambut daripada kelahiran Rasulullah SAW. Dan di mana setelah Rasulullah SAW keluar daripada perut ibunda tanpa ada rasa sakit sama sekali, Sayyidah Aminah melahirkan, Rasulullah bersujud dan mengangkat tangannya. Jadi ini bayangkan, bukan manusia ajaib, lebih ajaib. Basyarun lakal basyar, manusia biasa, tapi nggak biasa. Lahirnya Rasulullah SAW adalah anak kita sujud, angkat tangan, bersyahadat. Anak pian adalah kayak itulah kira-kira. Anak manusia mana yang lahir bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengangkat tangan dan bersyukur atas kelahirannya, dan di dalam keadaan berkhitan dan memakai celak mata lagi. Bayangkan, inilah kemuliaan daripada baginda Rasulullah SAW. Sampai dikatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan berkat engkau ya Muhammad, aku tidak bakal ciptakan dunia dan seisinya tadi. Tidak bakal lagi ciptakan dunia beserta isinya semuanya tadi. Berkat siapa? Berkat Habibuna Muhammad. Semuanya kita hidup ini hidup dengan keberkahan aja. Kalau dengan amal ibadah, tidak ada apa-apanya. Kita paling sembahyang paling berapa rakaat sehari, 5 waktu aja. Iya, kalau sunnahnya mau 1000 rakaat. Rasulullah yang dimana 1400 tahun yang lalu memberikan hatinya kepada umatnya. Sebelum kita ini ada, Rasulullah tadi itu sudah memberikan hatinya kepada kita tadi. Cuma kita kadang-kadang sebagai umat Nabi Muhammad ghaflah, lalai. Kita lebih senang dengan kehidupan kita,
lebih memikirkan keduniaan kita, lebih memikirkan keindahan tubuh kita daripada kita memperbaiki hati kita. Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wa suwarikum wa a'malikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah gak lihat semua hartanya kayak gimana, lunasnya kayak apa, sugihnya kayak apa kada. Yang dilihat oleh Allah SWT itu hatinya dulu. Karena apa? Yang tahu letaknya hati kita dengan Allah SWT. Tidak ada urusan. Di dalam bulan yang sangat mulia seperti ini tadi, kita nikmati, kita perbanyak cinta kepada Allah. Boleh kita cinta kepada suami, wajib kita cinta kepada suami. Tapi cinta kepada Allah, kepada Rasulullah lebih wajib, lebih aqwa. Lebih wajib lagi engkau menambatkan hati engkau bisa cinta dan sayang kepada anak dan kepada suamimu, akan tetapi tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah. Disinilah kedustaan seorang manusia yang dia di mana-mana hadir dalam satu majelis, dia bilang cinta memuji kepada Rasulullah, akan tetapi tidak ada di dalam mulutnya tadi berselawat kepada Rasulullah SAW. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali marrah, Allah akan memberikan rahmatnya 10 kepada kita. Kita diperintahkan oleh Allah SWT berpuasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Allah tidak mengerjakan itu. Apa yang dikerjakan oleh Allah SWT? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Coba kita pikirin, bayangin, betul-betul kita bayangin. Ini nasihat jujur untuk pribadi ulun dan untuk pian-pian semua. Jadi apa, kita punya anak yang benar-benar soleh dan soleha dan dianggap oleh umat yang Nabi Muhammad. Kita diperintahkan sholat oleh Allah SWT. Kita diperintahkan zakat. Kita semuanya diperintahkan. Allah mengerjakan kada? Sembahyang Allah mengerjakan kada? Yang diperintahkan itu kita. Yang dikerjakan oleh Allah ada apa? Salawat. Dengan dalilnya apa? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna ala nabi, bersalawat kepada Nabi. Ini dari, ada yang bilang Wahabi bilang kayak gini, atau dari golongan lain bilang apa? Kita boleh maulid apa segala macam muji Nabi. Kita merayakan ulang tahun anak kita itu kita bergembira boleh. Masa kita merayakan kelahiran Nabi yang ampun dunia dengan sebab beliau tadi, kita kada boleh. Dan inilah rasa cinta, penghormatan kita kepada baginda Rasulullah, bukan cuma di bulan Rabiul Awal, di setiap detik di dalam hati kita ya. Jangan sampai terlepas daripada cinta kepada Rasulullah. Minimal sholawat. Seluruh amalan yang diperintahkan oleh Allah untuk kita, Allah tidak mengerjakan kecuali apa? Sholawat. Coba pian tak punya lawan siapa seduniaan ulama. Sembahyang Allah mengerjakan, ya? Malaikat. Puasa, zakat, haji. Yang mengerjakan siapa? Manusia dan jin. Ya kalau makhluknya Allah tadi. Tapi kalau sholawat, Allah mengerjakan. Inilah kemuliaan kita jadi umatnya Nabi Muhammad, itu sangat beruntung. Beruntungnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nikmatnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Balasan apa yang kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Balasan apa coba yang kita berikan? Minimal kita sholawat kepada Rasulullah SAW dengan sirah sholawat apapun terserah. Yang dapat ijazah sholawat partai, sholawat mansub, sholawat ini terserah. Minimal hadirkan hati kita untuk Rasulullah SAW. Ada terlewat sholawat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di sore hari ini yang ada hujan lah. Alhamdulillah. Karena udah mungkin berganti dengan hari Paling dengan hari Bakir. Insya Allah mudah-mudahan nasihat ini untuk ulil pribadi. Jadi kita tancapkan kecintaan dan kenikmatan
bagaimana sosok Rasulullah itu ada di dalam diri kita. Hari-hari itu ada. Minimal dia cinta dengan habaib, dengan guru karena ilmunya, karena bungasnya, boleh silahkan. Cuman, nah itu tadi, ilmu itu dipakai. Bukan dilihat aja ada, dipakai. Apa nasihat-nasihat dari para alim ulama, itu kita pakai semuanya. Karena apa? Semua tujuannya apa? Untuk Rasulullah. Ulun duduk di sini bukan karena ilmu kemuliaan ataupun karena nasab. Ulun semuanya penceramah siapapun mulia karena ilmu daripada Rasulullah SAW. Tidak ada yang mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala illa Rasulullah SAW. Bagaimana seorang habaib mulia, mun kada alim rugi. Itu ulun bisi apa Habib Ali? Pada kayak itu. Ulun bisi apa Habib Ali tadi? Mun ikam biar Habib kada alim rugi. Cuma mengandalkan nasab, tidak ada manfaatnya orang hidup. Biar anak kiai, biar anak habib pun bahlul pun bungul, ada terpakai. Bujur ada terpakai. Dan ilmu tadi yang kita dapat bukan untuk mencari duit kadang. Karena banyak memang akhir zaman ini ulama itu ada dua, ya kan? Udah ada ulama ul khair, ada ulama usuk. Ulama yang betul-betul baik, ada ulama yang yang menjerumuskan orang dalam kemaksiatan. Ada ulama yang betul-betul lillahi ta'ala, jalan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kadang-kadang kita berpikir, orang ini sekarang dengan hidup di zaman yang lebih modern, semuanya kita bisa buka lewat handphone tadi dan segala macam. Cuman kita harus saring, kita harus punya guru yang bisa membimbing diri kita tadi. Kalau ada majelis dimanapun ada majelis hadir, di mana majelis tersebut tidak keluar daripada jalurnya Rasulullah SAW, dan di mana guru tersebut bujur-bujur belajar ini. Jadi orang sekarang ini gampang orang buka majelis dengan apa? Modal duitnya aja ada. Ada kita hadir duduk di satu majelis yang dipimpin oleh orang yang paham, yang mengerti, yang dia mempunyai sanad. Yang mempunyai sana seperti apa? Kita berguru kepada bulan, guru bulan kepada bulan, sampai kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Orang berceramah ketawa, kesana kemari tertawa untuk menghibur hati aja. Baik mencari pelawak aja. Karena agama ini bukan dibangun dengan cara tertawa saja, dengan tangisan dan darah. Agama ini dibangun bagaimana kecintaan Sayyidah Khadijatul Kubra, istri Rasulullah SAW. Apa bahkan di sini tentang tawa dasar agama Islam itu ada. Dari orang kaya sampai habis hartanya untuk agama Islam. Sayyidah Khadijah, hartanya itu dasar Islam dari suki sampai habis. Sampai apa dikatakan oleh Sayyidah Khadijah, kau katakan kepada Rasulullah, minta kain kafan gasan Sayyidah Khadijah itu minta kepada Rasulullah itu pada wanita Sayyidah Khadijah. Bayangkan coba dari orang sugihnya tadi gak sadar agamanya Allah, sampai berkata kepada Rasulullah, Sayyidah Khadijah itu berpadah dengan Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya aku habis kada ada lagi harta aku meninggal, kau ambil kafanku dan tulang-tulangku, kau rakit jadi perahu untuk kau berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sangguplah kayak itu kira-kira. Wah, ini dasar agama Allah. Ini perempuan yang betul-betul nyata dan ada, gitu loh. Dan ini ibroh. Semua cerita dari ulama di dalam kitab adalah ibroh. Apa ibroh? Ibroh adalah pembelajaran untuk diri kita. Untuk apa? Lebih dekat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Semua cerita yang pian dapat dari seluruh ulama tujuannya apa? Untuk dekat kepada Allah dan Rasulullah SAW. InsyaAllah mudah-mudahan di kesempatan hari ini yang sangat menyilaukan pian-pian tadi ini, mudah-mudahan tahun depan ada asli Pak Umus yang menutupi dan menaungi, dan bukan cuma di sini aja kita kepanasan, cukup di sini aja kita kepanasan, tapi di akhirat nanti jembatan kita diberikan minum oleh baginda Rasulullah SAW dan dikumpulkan bersama Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah Zahra dan Sayyidah Aisyah, berkumpul di jalan mereka dan duduk bersama mereka. Jangan sampai kita di mahsyar dikumpulkan dengan orang-orang yang keluar daripada agama Allah. Mudah-mudahan kita diberikan
kenikmatan di dunia ini sampai ke barzah dan sampai kepada akhirnya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama pecinta daripada baginda Rasulullah SAW. Timbulkan rasa kecintaan ini kepada Allah, timbulkan kecintaan kepada Rasulullah, timbulkan kecintaan pian-pian kepada Sayyidah Khadijah, kepada Sayyidah Fatimah, kepada Sayyidah Aisyah, perempuan-perempuan yang sangat mulia. Karena apa? Mereka adalah panutan dan contoh yang sangat agung dan luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau dan sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan para bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Soal bapaknya ada di belakang, ibunya ada di depan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kami muliakan wakil khusus Pak Mumus dan Bu Mumus, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan segala urusannya dunia dan akhiratnya. Yang kami muliakan Al-Habib Alwi bin Ali Idrus, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan segala urusannya dunia dan akhiratnya. Yang kami muliakan juga Habib Bakir Al-Jufri dari Kalimantan, dan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Dikisahkan ketika terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Daud alaihissalam. Maka Nabi Daud berkata kepada Allah, "Ya Allah, nikmat apakah yang kecil di sisimu, wahai Allah?" Maka kata Allah, "Wahai Daud, nikmat yang kecil di sisiku adalah napasmu. Napas yang kau hirup setiap hari itu, wahai Daud, adalah nikmat yang kecil di sisi." Akhir Nabi Allah Daud berkata lagi kepada Allah, "Ya Allah, nikmat apakah yang terbesar di sisimu, wahai Allah?" Maka Allah menjawab, "Nikmat yang terbesar di sisiku adalah diwujudkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Allahumma sholli ala Muhammad. Jadinya napasnya peang seberataan setiap hari yang peang hirup bagi pian besar, tapi bagi Allah adalah nikmat yang kecil. Bahkan peang kalau kada ada napasnya mati. Bahkan setiap hari kita ini membutuhkan oksigen biar hidup. Tapi kalau peang kada ada napasnya mati. Ya semuanya orang itu kalau kada ada napasnya mati. Ada yang kada mati, hantu. Allahumma sholli ala Muhammad. Peang tahu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini kalau sudah megang besi, tahu besi kan? Ya sini sayang. Tiang itu kalau dipegang Nabi Daud, Ya sini nak. dipegang Sini hancur. nak. Sayang. Sini Hah? pegang. Panas. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih hebat daripada Nabi Di depan Daud ibu, alaihissalam. depan ibu sini. Ini pohon sudah mati, dipegang oleh Nabi, hidup dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ala Muhammad. Taharallahu hamahu tarah wa ma baraka mislihi insana. Tidaklah aku Taharallah telah menyucikan itu Allah, dan Allah menjaganya dan Allah memilihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma baraka mislihi insana, dan tidaklah Allah memunculkan manusia serupa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadinya Allah tidak memunculkan manusia menyerupai Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tidak ada manusia yang sempurna melebihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa iya? Misal keringatnya pean harum kada? Keringat Nabi itu harum. Harum kalau ulun pean, kalau nggak pakai parfum apalagi cuacanya panas. Allah, baunya harum. Balikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi Nabi Muhammad semakin berkeringat itu Rasul, semakin harum keringat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah tidaklah memunculkan manusia menyerupai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Musa alaihissalam
Nabi Musa ini tongkatnya Nabi Musa ketika dipukulkan oleh Nabi Musa, maka memancarkan 12 daripada mata air. Dipukulkan batu. Memancarkan 12 mata air. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari jari-jari beliau, para sahabat meminum air. Bahkan kata sahabat, seandainya itu pada waktu itu sahabat itu seandainya misal 1.000 atau 100.000 daripada manusia, dia dalam keadaan kenyang minumnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan jadinya Nabi Musa memancarkan, masih memukul, baru keluar mata air. Nabi Muhammad, sahabat meminum dari jari-jari beliau. Bahkan ribuan daripada sahabat tidak kehausan lagi ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada kan manusia serupa dengan Nabi, dari jari-jarinya keluar air, ada. Kalau ada di sini bukan manusia ini. Kebanyakan jin dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitulah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu kalau Nabi Musa ketika mau berjumpa dengan Allah, kata Allah, lepas sandalmu wahai Musa. Musa terhijab dengan Allah. Nabi Muhammad SAW hijab langsung memandang wajah, langsung memandang Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu mujizat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Musa itu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Begitu juga Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW yang sering saya cerita mapean, Nabi Muhammad SAW bahkan kambing yang sudah dipotong, yang sudah dimasak, yang sudah disembelih, sudah dimasak itu dengan rempahnya, itu bercakap dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa masih ada orangnya utuh masih. Ini kambing sudah dipotong-potong, dikisahkan di dalam peperangan Khaybar. Rasul dihidangkan oleh perempuan Yahudi. Ya Rasul, ini kambing ya Rasul. Bagian para sahabat ngambil, Rasul ngambil. Giliran Rasul ngambil, kata daging itu, ya Rasul, la takuni fa inni masmum. Jangan dimakan saya ya Rasul, karena sesungguhnya saya sudah dikasih racun, katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hebat kada. Hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Man tajalla fi qalbihi hubbu hadzal habib, la fi dini wala fi dunyahu wala fi ukhrahu, lam yahib abadan. Kata Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqh, kata beliau, barang siapa yang menampakkan di dalam hatinya kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la fid dini, tidak akan rugi di dalam agama, dan tidak akan rugi pula di dalam urusan dunia, dan tidak akan rugi juga di dalam urusan akhirat. Wa hatta an tuhrikan naru qalban fihi mahabbatun Nabi Muhammad. Sangat jauh tidak mungkin api neraka akan membakar kepada hati fihi mahabbatun Nabi Muhammad. Di dalam hati tersebut rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ini puyuh semuanya. Kan di dalam manaqib Imam Ja'far Shadiq, dikisahkan di dalam manaqib Imam Ja'far Shadiq, waktu itu ada seorang ulama yang bernama Les bin Sa'ad al-Mishir. Beliau ulama besar. Ketika itu beliau berhaji. Ketika beliau berhaji, di situ beliau melihat Imam Ja'far Shadiq lagi duduk di suatu tempat bersimpu menghadap Allah. Beliau berdoa. Maka Imam Les menghampiri Imam Ja'far Shadiq, maka beliau mendengar langsung doa apa yang beliau dibaca. Ketika itu kata beliau, Imam Ja'far Shadiq hanya berdoa cuma dua. Ya Allah, beri saya makanan ya Allah, dan beri saya pakaian.
Tidak lama datanglah orang yang berjubah putih. Putih. Setelah itu, maka Imam Ja'far Shadiq melihat Imam Les. Wahai Les, sini Les, katanya. Sini, Pian, katanya. Ya Imam, kenapa? Sini. Pian barusan mendengar doa saya ya. Ya Imam, kata. Sini. Akhirnya sama Imam Ja'far Shadiq, Imam Les ini dikasih buah. Dikasih buah. Buah anggur. Tapi di sini kada ada anggurnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Diambilkan ke surga nanti sama kumur. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadinya diambilkan. Maka Imam Ja'far Shadiq, wahai Les, ini buah anggur. Katanya Imam Les, saya tidak pernah memakan buah seperti buah anggur yang dikasih oleh Imam Ja'far Shadiq. Berarti itu buah dari mana, Beb? Tidak ada lain kecuali buah dari surga. Yang bawah malaikat tentunya dari Kalau yang bawah pean tentunya pean beli di warung. Berhubung ini yang ngambil malaikat, ngambilnya di surga. Kata Imam Les, ulun kada pernah memakan buah anggur, kenikmatannya, segernya, enaknya seperti ulun dikasih Imam Ja'far Shadiq. Yang kedua, Imam Ja'far Shadiq ini memberi baju. Kata Imam Les, kada pernah saya mencium bau harum baju, kada pernah ulun mencium harumnya baju ini selama saya hidup, katanya. Berarti begitu harumnya daripada baju yang diberi oleh Imam Ja'far Shadiq. Maka Imam Ja'far Shadiq berkata kepada Les, wahai Imam, apakah engkau tahu siapa barusan orang yang berjubah putih itu? Tidak tahu, wahai Imam, itu adalah malaikat. Kok bisa, Beb? Sekali doa itu Imam Ja'far Shadiq langsung, ya Allah, kok bisa, Beb? Kok tidak dibuang? Kenapa? Karena Imam Ja'far Shadiq mengabdikan dirinya, mengkhidmatkan dirinya untuk Allah. Imam Ja'far Shadiq ini, Bu, nasabnya dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ja'far Shadiq bin Muhammadul Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain binti Husain binti Fatimah Zahra, Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikisahkan oleh Imam Malik bin Anas meriwayatkan, saya pernah melihat Imam Ja'far Shadiq. Beliau itu kalau sudah dipandang gampang senyum orangnya, murah senyum. Kayak Habib Alwi yang dipandang dulu. Insya Allah senyum Habib. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tidak percaya apa yang pandang Pak Mumus, insya Allah senyum. Tapi Bu Mumus mukanya lain lagi. Kedua langsung. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sekir kan ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kata Imam Malik, saya pernah melihat Imam Ja'far Shadiq. Beliau itu selalu senyum, ramah, murah. Kata beliau, tapi ketika beliau sudah dikisahkan Nabi, kalau sudah beliau dikisahkan Nabi, maka beliau menangis, mukanya berubah, pucat karena rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai dikisahkan sampai dikisahkan jenggot Imam Ja'far Shadiq kalau sudah mendengar kisah tentang Nabi itu basah. Itu tentu Imam Ja'far Shadiq ini brewoknya lebat, bukan kayak ulun. Lebat, ganteng beliau kan? Ya ganteng ya apa? Anaknya Imam Muhammadul Bakir kan? Kada ada campurannya, langsung super dari sananya. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu dikisahkan oleh Syekh Fahruddin Aktor. Beliau itu pernah, ketika itu beliau mengajar dengan santrinya. Ketika
ketika diajar oleh beliau santri-santrinya, maka kata beliau, ayo kumpul sekarang. Gurih. Maka santri-santrinya dibaiat oleh beliau. Dibaiat. Jalannya ke situ. Beliau membuat janji setia. Anak-anak tadi ke situ. Apa kata beliau? Saking tawaduknya beliau. Nanti Kata beliau, wahai santriku, wahai kawan-kawan, jalan tadi ke sana tuh. Anak kelak nanti di hari kiamat, ke belakang. kalau peang dikasih kemuliaan oleh Allah, bisa Tadi memberi ada syafaat, maka tolong bantu saya, katanya. Ya apa peang? Apa nak? Kata Imam Ja'far Shadiq, kelak kalau peang dikasih kemuliaan oleh Allah, maka tolong kasih syafaat saya nanti di akhirat, katanya. Maka santrinya bingung, wahai imam, engkau adalah imam, engkau adalah orang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli thariqah, engkau adalah lebih dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kata beliau, saya malu dengan datukku Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat, sedangkan amalanku ini berantakan seperti ini, kata. Ya apa bean? Sekelas Imam Ja'far Shadiq, kata beliau, saya malu kepada kakekku kelak di hari kiamat. Kenapa? Karena amalanku hancur, berantakan seperti ini, katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekelas Imam Ja'far Shadiq meminta tolong sama santrinya. Maka santri tersebut, ya apa kata beliau? Masa seakan-akan kalau sekarang masa Beb ulun yang bisa menolong, ya seharusnya Habib ini lebih dekat dari Rasul, kata. Saya malu kepada kakekku, amalanku rusak, hancur seperti ini. Tentunya Imam Ja'far Shadiq ya lain sama kayak kita orang, Pak Bu. Lain santrinya aja sekelas Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dicek lah. Wansib ila awsafi tohan mujtaba wahdir li qalbika yamtali wijdana. Simaklah sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahdir, hadirkanlah untuk hatimu, niscaya kalian akan mendapatkan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kata ulama-ulama soleh terdahulu, tidaklah saya mabitu laila, tidaklah saya tidur kecuali saya memandang wajah indah Nabi Muhammad. Kalau ibu-ibu, tidaklah saya ulun, tidaklah saya guring kecuali saya sehari kelawan suami ulun kada pernah kerja, kata. Tidaklah saya tidur kecuali saya sumpah, itu kelasnya ulun mape. Tapi para ulama, tidaklah saya tidur kecuali saya sudah memandang wajah indah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitulah kehidupan daripada orang-orang yang soleh. Bahkan dikisahkan, maka ada salah satu perempuan, wahai Siti Aisyah, izinkan saya mau masuk ke kuburan Rasul. Ketika istri perempuan masuk ke kuburan Rasul, maka dia menjerit dua mata dan dia mati. Karena apa? Karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Binatang aja rindu sama Nabi. Binatang aja rindu. Sampai itu binatang bunuh diri karena rindu kepada Nabi, karena Nabi sudah meninggal. Dikisahkan Nabi itu punya keledai, namanya Ya'fur. Ya'fur ini sangat cinta kepada Nabi, dan Nabi juga cinta kepada Ya'fur. Maka ketika Ya'fur mendengar Rasul telah meninggal, maka Ya'fur putus asa hidup di dunia ini. Akhirnya Ya'fur cari sumur yang kering. Ketika mendapatkan itu Ya'fur, maka Ya'fur lompat. Ketika itulah Ya'fur meninggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Beb, misal ibu-ibu, bisakah kalau ulun punya anak namanya Ya'fur, Beb? Hah? Kan Ya'fur orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bolehkah Beb? Yang tanya nanti sama Beb Alwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya'fur, keledai Nabi yang cintanya luar biasa sama Nabi Muhammad SAW. Putus asa dia.
putus asa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad telah meninggal. Kalau pengen putus asa, kalau diputusin cinta baru pengen mau bunuh diri. Tapi itu keledai yang kadang punya akal. Putus asa hidup di dunia karena ditinggal kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau ibu-ibu misalnya belum nikah ini putus asa karena diputusin sama pacar, gila dia. Gila. Kalau putus asa karena Nabi kada apa-apa pengen cintanya. Kalau putus asa dengan manusia yang bunuh diri mati neraka jahanam dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi subhanallah, Bu. Subhanallah ya. Penghuni surga untuk kaum perempuan ini luar biasa. Luar biasa. Bahkan dikisahkan kerudung daripada perempuan ini, kerudung daripada perempuan itu nilainya apa? Itu harganya mahal luar biasa. Bahkan lebih mulia seluruh dunia ini. Kerudungnya pean nih kalau masuk surga, seluruh dunia ini masih mahalan kerudung pean yang pean pakai nanti di akhirat di surga. Kok bisa, Beb? Iya, karena pean taat sama Allah dan Rasulnya akhir masuk surga. Akhirnya kerudungnya pean mahal. Kenapa? Karena pean taat sama Allah, apa khususnya sama suaminya juga. Dan Allah takwa, Rasul takwa. Allah sama lakinya pean dibentak-bentak, bahkan dari dikasih mati, dan dikasih makan sampai mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahaya itu. Tapi Pak, pean punya istri yang galak itu, alhamdulillah cepat jadi wali pean. Cepat jadi wali. Kamu mus kada mus ya? Oh, enggak, kalau jadi masya Allah. Jadinya pean tahu. Pak pean tahu ya, dengar. Soal cuaca nih ibu-ibu. Coba lain ibu-ibu yang laki semuanya anak kisahkan tentang laki. Oh iya. Anda mau cerita tentang perempuan, bisa gak ngundang lagi nih Pak. Selain semuanya mukanya. Iya. Jadinya dikisahkan itu dulu orang soleh. Orang soleh, wali. Ini wali kalau sudah keluar dari kampungnya, cium tangan. Bahkan orang-orang minta doanya. Nanti diminta didoain anaknya, orang tuanya dan ini dan itu. Ini punya istri kayak macan. Kayak macan. Istrinya itu ada taringnya. Ada taring. Sudah tahu suaminya sudah pakai imamah, wali, bahkan terkenal qabul hajat, qabul doanya. Tapi si istrinya luar biasa. Apa katanya? Ketika sudah sedih itu suaminya, si wali ini sedih sudah. Kata si wali, "Dek, kenapa pean ini kada pernah menghargai saya sebagai suami Anda? Sedangkan minta apa Anda saya turuti? Minta emas 70 karat saya belikan. Saya minta apapun saya turutin. Kenapa pean ini kok kada menghormati, kada takdim, selalu menghina saya? Kenapa?" Kata orang-orang itu, orang-orang merabahan, misal orang mana ini dan itu kalau ketemu saya hormat katanya. Kata si istrinya, saya ini sering ketemu pean, Mas, bahkan saya ini tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki tahu sifat pean ini. Pean ini bukan wali. Ana ini hidup sama pean katanya. Nggak percaya dia. Kalau memang pean wali, coba terbang katanya. Ya apa pean? Suruh terbang. Suami ini sudah wali min auliyaillah, ahli ibadah. Disuruh terbang. Kalau pean wali terbang katanya. Katanya si suami saya ini bukan burung, bukan binatang, saya manusia. Kada bisa terbang. Katanya wali, kalau wali itu bisa terbang sudah. Karena setiap ucapan para wali bersamaan dengan ridhonya. Akhirnya dia, ya Allah, izinkan saya terbang, ya Allah. Dengan niat biar istri ulun ini kada menghina ulun lagi, ya Allah. Subhanallah, bismillah, terbang. Terbangnya ke kanan. Orang kalau sudah bisa terbang ini kan sudah hebat. Tapi istrinya kurang puas dia. Disuruh turun, sini bang, turun. Bukan wali, Bang. Kalau wali itu sekali terbang bukan ke arah
kanan gitu katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau putih, insya Allah tidak seperti itu ya. Hah? Galak-galak tapi ya. Kalau galak orang-orang cepat sedikit-sedikit marah sama suami matinya bertaring loh nanti ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bercanda. Biar pihak pulang seger, biar pulang senang dengan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitulah sifat perempuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena dari itu Pak Bu, tanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan yang sedikit ini berkah ya. Manfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan Saibul Bait Pak Mumus selalu sehat. Mumus selalu sehat biar selalu bisa ngantarkan Habib kemana-mana. Kalau kan ada beliau ini pusing saya. Serba nyewa semuanya mobilnya. Kalau sama beliau kan balas gratisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca bareng-bareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم عزي عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم عزي عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم عزي عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما بعده. الحمد لله. اللهم أحينا على سنة سيدنا محمد وتوفنا في ملته وانصرنا في زمرته وارزقنا محبته ومحبة أهل بيته يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسر الفاتحة. Kalau ada kata-kata Allahumma mutafarraqu fa'il tafarraqu ma'suma. Allahumma ja'alna darana damban illa ghafarta wa la maridan illa shafaita wa la daynan illa qadaita. Allahumma ja'al fi hadhihi al-mawlid as-sakinah wal mawaddah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu wa sallallahu ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Oh iya. Gitu tambah apa? Tahu. Nanti kene. Terus kene di dalane. Becak juga saya. Iya, nanti di tiga. Oh, Itu lo bisa ditanam. apa sayangku? Kan? Iya. Banyak Bu air di situ. Duduk sini. Ada yang mau makan.